पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेष्णीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धो गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामवि कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराचर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानदकेशरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके षड्जन षट्पदैरहरः पेवीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रस्वज्जिनश्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्खपदक्रमो मनश्रैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Okay, we'll continue our class for Gita Bhashyam. நம்ம வந்து பேஜ் நம்பர் 32 புக்கில். ஓகே, the news so far we have seen up to the 30. இது மட்டும் 15 14 அதாவது 14 ஸ்லோகம் 14ல மாத்ரா ஸ்பர்ஷாவஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதா 14 page number 30 in the book. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாபாயினோ நித்யா தாந்திதீஸ்வஸ்வ பாரத. பார்த்தோம். அடுத்தாப்புல யம் ஹி நவ்யதயந்தேதே புருஷம் புருஷர்ஷப சமதுக்க சுகம் தீரம் சோமிருதத்வாய கல்பதே. இது வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் ப்ரிலூட் டு தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் which you are going to take up. ஜெகன் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் ஜீவ பிரம்மைவ நாபரஹங்கிற வேதத்துடைய சென்ட்ரல் தத்துவத்தை விளக்கிற ஸ்லோகம். என்ன, உலகம் என்பது மித்தியை, உண்மை இல்லாதது, இருப்பு இல்லாதது, சத்தியம் இல்லாதது. ஜெகன் மித்யா, பிரம்ம சத்தியம், ஒரே உண்மையான வஸ்து என்னங்கிற பிரம்மன் ஒன்றுதான். அந்த பிரம்மன் யாருன்னா ஜீவ பிரம்மைவ நாபரஹ, அந்த ஜீவன் தான் இந்த பிரம்மன் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை, இந்த முக்கியமான சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் ஆல் த உபனிஷத்ஸ், எல்லா உபனிஷத்துடைய தத்துவம் சாரம் என்னன்னா உலகம் என்பது மாயை, மித்தை, உண்மை இல்லாதது. ஜெகன் மித்யா, உண்மை இருக்கக்கூடிய இருப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா
பிரம்மன் தான் ஒரே சத்தியம், சத்திய வஸ்து. அந்த பிரம்மன் யார் என்றால் நான் தான் அந்த பிரம்மன். அகம் பிரம்மாஸ்மி. நான் அகங்காரம் இல்லை, ஆத்மா. ஆத்மாதான் பிரம்மன்கிறது. என்ன? சோ இந்த தத்துவத்துல இந்த ரெண்டு முதல் பிரம்ம சத்தியம், ஜெகன் மித்யா. ஜெகன் மித்யா பிரம்ம சத்தியம்ங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறோம். அதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். என்ன? இது வந்து பேஜ் 32ல இருக்கு. So 32 श्लोका 16 अदलना नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः. वो इन श्लोकम है. ओके सो படிங்க முதல் பாராகிராஃப் படிங்க. வந்து நான் பேராகிராஃப் படிங்க, அப்புறம் நான் ஒரு ஸ்லோகம் வரி வரியா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். யூ ரீட் ஸ்லோ, மேட்டர் மாத்திரம் படிங்க. நீங்க नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. The unreal comes not into being. The real never lapses into non-being. The truth about both is as perceived by the seers of reality. Okay. அப்புறம் இங்கிலீஷ் சம்ஸ்கிருதம் படிக்கட்டுமா? படிங்க பூரா படிச்சிடுவாங்க. न असतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो नास्ति भावो भवनम् अस्तिता न हि शीतोष्णादि सकारणं प्रमाणैः निरूप्यमानं वस्तु सति भवति विकारो हि सः विकारस्य व्यभिचरति यथा घटादि संस्थानं चक्षुषा निरूप्यमानं मृद्वयतिरेकेण अतिरेकेण अनुपलब्धेः असत् यथा घटादि संस्थानं चक्षुषा निरूप्यमानं मृद्वयतिरेकेण अनुपलब्धेः असत् तथा सर्वो विकारः कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असन् जन्म प्रध्वंसाभ्यां प्राक् ऊर्ध्वं च अनुपलब्धेः कार्यस्य घटादेः मृदादिकारणस्य च तत्कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्वम्. ओके. அடுத்த பாராகிராஃப் பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னும் படிக்கணுமா? இல்ல அது அடுத்த அப்புறம் வரலாம். ஓகே, இங்கிலீஷ் படிக்கலாமா? அப்போ அது வரைக்கும் नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः. அதான் 16வது ஸ்லோகம். என்ன அதனோட மீனிங் என்னன்னா, நாசதः அவித்யமானஸ்ய ந असतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो भवनम् अस्तिता न हि शीतोष्णादि सकारणं प्रमाणैः निरूपमानं वस्तु संभवति न असतेः अविद्यमानस्य शीतोष्ण शीत उष्ण शीतं न कुळुर उष्णं न வெயில். என்ன शीतोष्णं शीतं उष्णंங்கிறதுலாம் இருக்கே, சகாரணஸ்ய ந வித்யதே நாஸ்தி பாவः. பாவன்னா இருப்பு. குளிர் வெயில் குளிர்னு சொல்றோம், அதுக்கெல்லாம் இருப்புன்னு கிடையாது. பிகாஸ் ஒரு சமயம் குளிர்றது, ஒரு சமயம் வெயிலடிக்கிறது. அதுக்கு இருப்புன்னு ஒண்ணு கிடையாது, மாறிக்கொண்டே இருக்கு. ரொம்ப குளிரா இருக்கு, ஜாஸ்தி குளிரா இருக்கு, குறைச்சலா குளிரா இருக்கு. ரொம்ப வெயில் அடிக்கிறது, குறைச்சலா அடிக்கிறது. வெயிலே இல்ல, குளிரே இல்ல, எல்லாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குல்ல. விபச்சாரத்தை பிராபம் மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய சமாஜமா இருக்கிறதுனால அஸ்திதா அவெல்லாம் மாறிக்கொண்டு கூட சுபமுடையவள். நகி சீதோஷ்ணாதி
ச காரணம் பிரமாணைஹி நிரூபமானம் வஸ்து சம்பவதி. என்ன ஸோ விபிச்சரதி யதா அதே மாதிரி விகார ஹிமிசக இதெல்லாம் மாறக்கூடியது. சீத உஷ்ண சுக துக்கம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சுக துக்கமும் வரப்போகிறத போதில்லை. இதெல்லாம் மாறக்கூடிய சமாச்சாரங்கள். இதெல்லாம் அபாவம் நிலையாக இருக்கக்கூடிய சமாச்சாரங்கள் இல்லை. என்ன யதா கடா விகாரோ ஹி சக விகாரக விகாரக ச வியபிசரதி. விபிச்சரதுன்னா மாறுறது, எல்லாம் மாறிக்கூடியது. யதா கடாதி சம்ஸ்தான சக்ஷுஷா நிரூபமானம் மிருத்யோதிகரேண அனுபலப்தேகே அசத்து. அதனால இது இது எப்படின்னா மாறிக்கூடிய சமாச்சாரங்கள் எப்படின்னா விகாரத்துவம் வியபிச்சரதி. யதா கடாதி சம்ஸ்தான சக்ஷுஷானுரூபமானம் மிருத்யாதி व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत् तथा सर्वो विकारः कारणव्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्. எல்லாம் மாறக்கூடிய சமாச்சாரங்கள். பானைன்னு எடுத்துக்கணும், விஷயங்கள் எடுத்துனாலும் என்ன அதெல்லாம் பானைங்கிறது என்னங்கிறது மண்ணை தண்ணியை பட்டு குயவன் பண்ணனா பானையாகுது. என்ன அப்புறம் பானை போச்சுன்னா மண்ணாயிடுறது இருக்கு. அதனால அந்த பானைங்கிறதுக்கு அது அசத்து. என்ன அது 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 பானைங்கிறது மித்தியை. என்ன இருப்பு இல்லை, அதுக்கு இருப்பு கிடையாது. பானைக்கு தனி இருப்பு கிடையாது, தனி இருப்பு கிடையாது. மண்ணுதான் இருப்பு. சத்தியம் அது ஒரு சத்தியம். சத்தியம் தான் மண்ணு தான். ஆனா சத்தியம் மண்ணு. மானை அதான் மானைங்கிறது மித்தை. சத்தியம் மித்தையுடைய டிஃபரன்ஸ் சொல்றாருங்களா. ஸோ உலகத்துல எல்லாமே டேபிள்னு இருக்குங்க. டேபிள்ங்கிறது ஒரு உடன் டேபிள். டேபிள்ங்கிறது என்ன சத்தியம் இல்லை, மரம். மரத்தை இழைச்சி போட்டா டேபிளா இருக்கு இல்லையா. அதுல சத்தியம் இஸ் நாட் டேபிள், இஸ் நாட் சத்தியம், மரம் தான் சத்தியம் இல்லையா. அதே மாதிரி எல்லா நாமரூபம் டேபிள் பானை எல்லாம் நாமரூபம் தான் இருக்கு, தனி இருப்பு கிடையாது. என்ன காலத்துல ஒரு காரியம் காரணம் காரியம். என்ன அது இதாய் பண்ணும் மண்ணு இதாகி பானையா இருக்கு, மரம் இதாகி பர்னிச்சர் ஆகுது, தங்கம் மாதிரி கோல்டா இருக்கு, கோல்டு இது நகையா இருக்கு. என்ன அந்த மாதிரி காரணங்கள காரியங்கள் தான் அதெல்லாம். என்ன அவித்யமா சகாரணசே ந வித்தியதே நாஸ்தி பாவோ பவனம். பாவம்னா இருப்பு, இருப்பு கூடியது. இது கிடையாதுக்கெல்லாம் இருப்பு கிடையாது, தனி கிடையாது, தனி இருப்பு கிடையாது. என்ன அது அதுக்கு காரணம் வேற இருக்கு. காரணம் என்ன வித்யா நாஸ்தி பவனம் சீதா நகி சீதோஷ்ணாதி சகாரணம் பிரமாணை ரூபியமான வஸ்து. அதே மாதிரி இதுக்கு அது சீத உஷ்ணா குளிர் வெயிலாம் கூட அது அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் தனி இருப்பு கிடையாது. இல்லை மாறிக்கொண்டு விபிச்சரதி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறதுனால என்ன விகார ஹிச விகாரஹ ச விபிச்சரதி. விபிச்சரதின்னு மாறுறது. யதா கடாதி சம்ஸ்தானம் சக்ஷுஷா எப்படி மண்ணாறது பானையா மாறுறதோ, பாத்திரங்களை மாறுறதோ, பஞ்சானது துணியா மாறுறதோ, அதனால மாறக்கூடிய சமாச்சாரங்கள் தான். கடா சம்ஸ்தானே சக்ஷுஷா நிரூபமானம் மிருத்யா व्यतिरेकेण அனுபவத்தேகே அசத்து. அதெல்லாம் அசத்துன்னு அப்படி சொல்லுவாங்க. அதனால அசத்து சத்து அசத்து மாறாத வஸ்து தான் சத்துங்கிறது. அல்டிமேட்லி மாறாத ஒரே வஸ்து பிரம்மன் ஒன்று தான், ஆத்மா ஒன்று தான். அனுபவத்தே அசத்து. ததா சர்வோ விகாரஹ காரண व्यतिरेकेण அனுபவத்தேகே அசத்து. என்ன எல்லாம் மாறக்கூடியதெல்லாம் காரியங்கள் எல்லாம் காரியங்கள். காரணம் ஒன்றுதான் மாறாதது. அல்டிமேட் காஸ் இஸ் ஒன் விச் இஸ் சேஞ்ச். என்ன இதுக்கு அனுபவத்தே அசத்து. ஜன்ம பிரத்வம்ச சாபியாம் பிராக ஊர்துவம் ச அனுபலப்தே. என்ன அவன் ஜன்ம பிரத்வம்சாபியாம் பிராக பிறப்பதற்கு முன்னாடி என்ன அசத்து இல்லை, அதெல்லாம் இல்லை. तथा सर्वो विकारः कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत्. न जन्म वृद्धंसाभ्यां प्राग ऊर्ध्वं च अनुपलब्धेः. பிறப்பதற்கு முன்றும்
மறந்து இருந்த பிறக்கும் எல்லாம் கிடையாது. அதனால அழிவதற்கு பின்பும் பிறப்பதற்கு முன்பும் இல்லை. அதனால அதெல்லாம் அசத்து அதெல்லாம் அப்படிங்கிறாரு. மிருதாதி காரணஸ்ய தத் காரணஸ்ய தத் காரண வதிரேகேன அனுபத்தேः அசத்வம் தத் அசத்வே ச சர்வ பாவ பிரசங்கः इति चेत् असत्वे सर्व अभाव प्रसंगः इति चेत् नः सर्वत्र बुद्धि द्वयोपलब्धेः सद्बुद्धिः असद्बुद्धिः इति. द्वयो उपलब्धेः सद्बुद्धिः असद्बुद्धिः ரெண்டு புத்தி இருக்கு இல்லையா? एक विषया बुद्धिः न व्यभिचरति तत् सत्, एक विषया व्यभिचरति तत् असत् इति. येन एक विषया व्यभिचरति तत् असत्, एक विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत् सत् न इति. सत् सत् विभागे बुद्धितन्त्रे स्थिते सर्वत्र द्वे बुद्धिः सर्वैः उपलभ्येते समानाधिकरणे न नीलोत्पलवत् सन् घटः सन् पटः सन् हस्ति इति. एवं सर्वत्र तयोः बुद्ध्योः घटादिबुद्धिः व्यभिचरति तथा च दर्शितम् न तु सद्बुद्धिः. तस्मात् घटादिबुद्धिविषयः असन् व्यभिचारात् न तु सद्बुद्धिविषयः अव्यभिचारात्. இந்த கிளே பாட்டால இது குதிரை, இது மலை, இது அப்படி பல விதமா கட்டினாலும் எல்லாமே முக்கியமான காரணம் கிளே தான் சொல்றேன். இங்கிலீஷ படிச்சா அப்ப புரியும். இங்கிலீஷ படிக்கலாமா? இல்ல பண்றோம் இங்க போகுது முதல்ல முடிச்சிட்டோம். இப்ப முதல்ல சம்ஸ்கிருதம் படிக்கணும், இங்கிலீஷ் மாமி படிக்கட்டும், லலிதா மாமி படிக்கட்டும். படிங்க அப்ப நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. சரி, ரைட். படிங்க. The unreal, that is that which has no being, such as cold and heat, as well as their cause, has no true existence. Affected states like cold and heat are observed to be unreal in themselves when tested by means of valid cognition. They are only inconstant transformations. Take as an example affected entities like a pot. When scrutinized, they are not seen apart from clay and the like, their material causes. Therefore, as effects, they are unreal. In the same way, all transformations, not being cognizable apart from their causes, are unreal. Unreal are effects like pots, for they are unknown before their origination and after their destruction. The same holds good for things like clay, the cause of pots and the like, for these causes too are not known apart from their causes. Okay. Okay. So, okay. Then let's now the same we will see now. The unreal 16:1. The unreal that is that which has no being, such as cold and heat, as well as their cause has no true existence. Cold, hot, தனி இருப்பு உண்டோ? கோல்டா கோல்டா இருக்கு, ஹாட்டா இருக்கு, ஹாட்டா இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் வச்சு கோல்டா இருக்கு, கோல்டா இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் ஹாட் ஆயிட்டு இருக்கு. என்ன effected states like cold and heat are observed to be unreal in themselves. அதெல்லாம் சத்தியம் இல்லை. என்ன அதெல்லாம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. விபிச்சரதி when unreal in themselves. When tested by means of valid cognition சுட்டு பார்த்தா தெரியுது. கொஞ்ச நேரம் சூடா இருக்கு, குறைஞ்சி போயிடுது, ரொம்ப ஆறி போயிடுது, எனக்கு காஃபி கொஞ்சம் சூடா கொண்டாங்கிறோம், இல்லை ரொம்ப சூடா இருக்கு கொஞ்சம் ஆத்தணும் அப்படிங்கிறோம். என்ன they are only inconstant transformations. மாறிக்கொண்டே இருக்குது. அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்சி கிடையாது. என்ன அதாவது
சத்தியம் மித்யா பத்தி சொல்றாரு. மாறக்கூடாதுங்கிற சத்தியம் வருது. உலகத்துல மாறாத வஸ்து ஒன்றும் கிடையாது. சிலதான் எல்லாம் ஒண்ணு மாறிட்டுதான் இருக்கு. ஒண்ணு இல்லாம வயசாருது. ஆமா, அதனாலதான் கரெக்ட். They are only inconsistent. Take as an example, affected entities like a pot. மாதிரி எந்த வயசு வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. நீங்க ஸ்வீட் அண்ட் கோல்டு எடுத்துறாரு, அதே மாதிரி ஒரு பானை எடுத்துக்கோங்க. டேக் ஃபார் பாட். பாட்டுங்கிறது என்ன? களிமண்ணா இருந்தது, மண்ணை தண்ணியை போட்டு பிசைஞ்சு அது பண்ணா அந்த ஹீட் பண்ணி வச்சோன்னா பாட்டாயிடுறது. அப்புறம் அந்த பாட்டு நாளை கீழே விழுந்து உடைஞ்சு போடுச்சு, திருப்பி மண்ணோடு மண்ணா போயிடுறது. அதனால மாறாத வசுங்கிறது மண்ணு தான். அதுதான் பாறையாருது, அதுதான் பல விஷயங்களாக இருது. என்ன அதனால சத்துங்கிறது அதான். அதே மாதிரி பிரபஞ்சம் இருக்கிறது எல்லாமே மாறக்கூடிய சமாச்சாரங்கள். அல்டிமேட் ட்ரூத் என்னங்கிறது அதான் பிரம்மன்கிறது. சத்தியம் சத்தியம் மித்தியான்னு சொல்றப்போ பிச்சமெல்லாம் மித்தியான்னு சொல்றோம். மாறக்கூடிய வஸ்துகளுக்கெல்லாம் மித்தியான்னு பேரு. அழியக்கூடிய மாறக்கூடியது அழியக்கூடியலாம் மித்தியா. என்ன அழியாத ஒரு வஸ்து, எல்லாத்துக்கும் ஃபண்டமெண்டலா அழியாத ஒரு வஸ்து இருக்கு. என்ன அதுதான் அதுதான் பிரம்மன். ஓகே, மூலகாரணம். Take for example defected entities like a pot. When scrutinized, they are not seen apart from clay and the like. Their material causes. Therefore, as effects, they are unreal. The same way, all as effects they are unreal. As effects they are unreal. வானைங்கிறது unreal. களிமண்கிறது சத்தியம், மிருதேவ சத்தியம். இல்லையா? வாசாரம்பணம் விகாரோ நாமதேக மிருத்திகாயவ சத்தியம் அப்படின்னு சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல வருது இல்லையா? மிருத்திக மண்ணு அதான் சத்தியம். அதே மாதிரி ஆத்மா ஒன்றுதான் சத்தியம், மிச்சமெல்லாம் மித்தியம். பிரபஞ்சமே பிரம்மைவ ஜெகன் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் ட்ரூத் சொல்றாங்க. Therefore, as effects they are unreal. In the same way, all transformations not being cognizable மாறக்கூடியது அல்ல, புரிந்து கொள்ள முடியாதது from their causes என்ன or unreal. என்ன அதாவது அதோட காரணம்ங்கிறது மறைஞ்சு போயிடுறது, காரியம்ங்கிறது ஒன்றுதான் தெரியுது இல்லையா? unreal or effects like pots. பானை மாதிரி பானைங்கிறது unreal, உண்மை இல்லை. உண்மைங்கிறது என்ன? களிமண் தான். For their unknown before their origination and after that destruction. பானைங்கிறது உருவம் போயிடுறது. பானை ஆறதுக்கு முன்னாடி களிமண்ணா தான் இருந்தது. பானை உடைஞ்சு போறதுக்கு அப்புறம் களிமண்ணா தான் இருக்கு. அல்டிமேட் உண்மை சுரூபம் களிமண் தான், பானைன்னு ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? there is nothing called pot. everything is only clay. என்ன the same holds good for things like clay. The cause of pots and the like, for these causes too are not known apart from their causes. காரணம் ஒன்றுதான் சத்தியம், காரியம் என்பது உண்மை இல்லை. அதுக்கு தான் மித்தியைன்னு சொல்றோம். அதுக்கு மட்டும் தான் மித்தியை, சத்தியம் மித்தியை ரெண்டு விஷயங்கள். என்ன சரி, அடுத்தாப்புல அப்ஜெக்ஷன். யார் படிக்க போறாங்க? ஒரு objection is raised. If the objection arises, that is, if the totality of causes and effects be unreal, there arises the contingency of an absolute vacuum. So, right. What is the answer for that? If the totality of causes and effects be unreal. No objection. If the totality of the causes and effects be unreal, there arises contingency of an absolute vacuum. என்ன எல்லாம் unrealனா then what is the answer? There arises a contingency of an absolute vacuum. ஒண்ணுமில்லை நானும் எடுக்கலாம். But the answer is no. Throughout the sphere of cognitive experience, we have to deal with two cognitions. That is, one cognition of the real and two, the cognition of the unreal. That is, we have to deal with two cognitions. The cognitions of the real and the cognitions of the unreal. That alone is real, whose cognition is not mutable, and that is unreal, whose cognition proves mutable. That is, I will read again. That alone is real, whose cognition is not mutable, and that is unreal, whose cognition proves mutable. That is, we have to deal with two cognitions. That is the cognition of the real, cognition of the unreal. That alone is real, whose cognition is not mutable.
எது mutable இல்லையோ அப்படியே என்ன அதுதான் அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம்? நம்ம உலகத்துல வந்து உண்மை ரெண்டு இருக்கு. உண்மையா இருக்கக்கூடிய இருக்கு, அதுவும் இருக்கு, mutable இருக்கு, unmutable ரெண்டும் இருக்கு. ஆமா. ஆனா நம்ம என்ன சரி, புரிஞ்சுக்கணும்? பாட்டையும் பார்க்கறோம், மண்ணையும் பார்க்கறோம், ஆமா, களிமண்ணையும் பார்க்கறோம். என்ன பாட் இஸ் உண்மை மாதிரி இருக்கு, உபயோகப்படுத்துறோம், யூஸ் எல்லாம் பண்றோம். என்ன இதெல்லாம் வசதியா இருக்கு. ஆனா அது உண்மையான சொல்ல. களிமண்ணுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது பட் ஆமா. அதுதான் பாட்டுங்கிறதே கண்டு களிமண் தான். அது unmutable-ஆ இருக்கும். ஆமா, it is we cannot, ஆமா, unreal. ஆமா. That is, thus, the distinction between the real and the unreal rests on cognitions. Throughout the sphere of experience, the two cognitions, if an identical substratum, are available to one and all. Note that this case is different in nature from the cognition of a blue lotus. Right examples are the pot is, the cloth is, the elephant is, and so on, throughout the whole sphere of cognitive experience. Of these two cognitions, the one whose content is the pot and the light is mutable. ஸோ பானைங்கிறது காங்கிரஸ் பானையை பார்க்கறேன், ஆனா உண்மையில அது பானை இல்லை, களிமண் இல்லையா? அது ஒரு விதமான காக்னிஷன். என்ன ரைட் பாட் இஸ் கிளாத் இஸ், the elephant is, and so on, throughout the whole sphere of cognitive experience. Of these two cognitive conditions, the one whose content is a pot and the like is mutable, and so it is demonstrated. That is unreal. That is, Not so the cognition of reality or sat. Therefore, being mutable, the objects of the cognition of pot and the like are unreal. Not so the object of the cognition of the real is being immutable. Immutable na மாறாதது, என்ன மாறக்கூடியது, மாறக்கூடியது ரெண்டு விதமா சொல்றாரு. ஓகே, and so it is demonstrated. Not so the cognition of reality or sat. Therefore, being mutable, the objects of the cognitions of pot and the like are unreal. Not so the object of cognition of the real, it being immutable. Immutable. No. மாறாது. என்ன அதுதான். ஓகே, now when okay, let's go to the next one. போலாமா? ஓகே, அடுத்து யார் படிக்கிறேன்? மாலதிமா படிக்கிறேன்னா புரியுதா? இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெண்டு விதமானது. பானை மாறி இருக்கிறது களிமண் தான், மாறாதது இருக்கு. ஓகே, It is real and unreal. We can அதுல இருந்து recognize பண்ணலாம். அந்த பாஷ்யத்துக்கு அவ கொஸ்டின் கேட்கறா, சில பேர் அகைன்ஸ்டா, அதான் அப்ஜெக்ஷன். அதுக்கு அவங்க எப்படி ஆன்சர்? ஆமா, அதுதான் ரெண்டு விதமான cognition இருக்கு. We have to deal with that. பூர்வ பக்ஷின்னு இருக்கு இல்லையா? கட்டே வினஷ்டே घटबुद्धौ व्यभिचरन्त्यां सद्बुद्धिः अपि व्यभिचरति इति चेत् नः पटातौ अपि सद्बुद्धिः दर्शनात् विशेषणविषया एव सा सद्बुद्धिः सद्बुद्धिवत् घटबुद्धिः अपि घटान्तरे दृश्यते इति चेत् नः पटातौ अदर्शनात् सद्बुद्धिः अपि नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत् नः न विशेष अभावात् सद्बुद्धिः विशेषण विषया सति विशेष अभावे विशेषणानु अनुपपत्तौ किं विषया स्यात् न तु पुनः सद्बुद्धेः विषय अभावात्. ओके, படிங்க மாமி. இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன். விஜயா மாமியோட குருஜி சொல்லுங்க, அது என்ன? we don't understand. படி இங்கிலீஷ் படிங்களே, இங்கிலீஷ் தான் புரிஞ்சு படுறது. when the pot perishes and the cognition of the pot proves mutable, the cognition of the real sat too proves mutable. என்ன answer? 1 minute. when the pot perishes, pot தப்பான உடைஞ்சு போச்சுன்னா cognition proves mutable. பானையும் பார்க்கல, பானை உடைஞ்சு போச்சுன்னா பானையும் பார்க்க முடியாது. The cognition of the real sat too proves mutable. சத்தும், அதாவது பானை போச்சுன்னா பானையுடைய போச்சுல அதனுடைய சத்தும் போறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம. என்ன ஆன்சர் படிங்க அடுத்தது. Answer: no, the cognition of the real is still available in regard to other objects like the cloth. The cognition of the real has as its content only the adjective. The objection is
like the cognition of the real, that of the pot also is available in regard to another existent pot. Answer: no, it is not available in regard to the cloth. Objection is the cognition of the real too does not occur in regard to the pot that has perished. So pot வேற cloth வேற The cognition of the real has as its content only the adjective. Like the cognition of the real, that of the pot also is available in regard to another existent pot. Okay. So இப்போ வந்து so இது But it is not available in regard to the cloth. But pot there is also an available. It is also available in regard to another existent pot, but not for the cloth. But I do not know. அதாவது கிளாத் வந்து நூலா பிச்சு பார்த்தா கூட இன்னும் அது கிளாத் இல்லை. எங்க பார்த்தா ஒவ்வொன்னா பார்த்தா நூலா இருக்கு, நூலுக்கு அப்புறம் அந்த காட்டனா இருக்கு, காட்டன் இன்னொன்னா இருக்கு. அது நான் and on. There is no such in that at all. Correct. ஆனா அந்த பாட் வந்து என்ன ஆகுது, பாட் வந்து it does not, அது வந்து போயிட்டுன்னா போட்டுருக்காங்க மாதிரி. Part has become களிமண், அவ்வளவுதான். ஒரே ஸ்டேஜ்ல போயிடுது. ஓகே, இப்போ வந்து நான் சொல்றேன் இங்க இது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்கும், இங்க இந்த இடத்துல கிராமர் பாயிண்ட் எல்லாம் வேண்டாம். நீங்க பாருங்க, ரொம்ப டீடைல் அதெல்லாம் will avoid them wherever possible. Okay. ஆமா. நம்மளே படிச்சுக்கலாம். we can we can study it on our own. 16:2 இங்க இருக்கும். இங்க இது நம்ம சரி, இது வந்து 16:3 க்கு போலாமா? 16:3 ஒரே நிமிஷம். Answer. No, your remark sounds plausible only because the substantive is absent. The cognition of the real, whose content is the adjective such, will not have that as its referent. For an adjective without a substantive. இது கூட கிராமர் பத்தி தான் நினைக்கிறேன். ஏதோ சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் பத்தி வருது இல்லையாமா? The non-occurrence of the cognition of the real then is not due to the absence of the real. நூல்ல படிச்சாதான் புரியும் அது. Your remark sounds plausible only because the substantive is absent. The cognition of the real, whose content is the adjective will not have that as its referent. அது என்ன அப்படின்னா என்ன? The cognition of the real. என்ன paragraph படிக்கிறீங்க? 35 ல answer. 35 page. Top ல answer. Your remark sounds plausible only because the substantive is absent. The cognition of the real, whose content is the adjective such, will not have that as its referent. For an adjective without a substantive is illogical. That is illogical. The non-occurrence of the cognition of the real then is not due to the absence of the real. Grammatical point இது வந்து actually adjective இருந்தா it is not of any use. அதெல்லாம் கிராமர் சொல்லி something to if it has something as a reference, then it will have the meaning. Otherwise, it doesn't have non-occurrence of the cognition of the real. Then it is not due to the absence of the real. The objective, adjective patra irundha, it is not going to have any unless there is something to substantive. Yes. Correct. Substantively is not. it is not of any. அடுத்த பார்க்கலாமா? அடுத்த இது ஏகாதிகரணத்துவம் கதாதி விசேஷ அபாவே ந யுக்தம் இதி சேத் நஹ இதம் உதகம் இதி மரீச்யாதௌ अन्यतर अभावे अपि समानाधिकरण्य दर्शनात् तस्मात् देहादेहे द्वन्द्वस्य च कारणस्य असतः न विद्यते भावः इति तथा सतः च आत्मनः अभावः अविद्यमानता न विद्यते सर्वत्र अव्यभिचारात् इति अवोचाम एवं आत्मानात्मनोः सदसत् असतोः उभयोः अपि दृष्टः उपलब्धः अन्तः निर्णयः सत् सदैव
असत् असदेव इति तु अनयोः यथोक्तयोः तत्त्वदर्शिभिः. ஓகே, இது கிராமர் பாயிண்ட் ஏதோ மாதிரி படிங்க, இங்கிலீஷ்ல படிங்க. கிராமர் பாயிண்ட். Objection. Dependence on the same substratum of both the cognitions is illogical, since the substantives like the pot are in truth not there at all. Answer. No, in fact, one observes that the cognitions of light and so forth expressed in the proposition there is water refer to an identical substratum, though one of the two component elements, water, is not there at all. Therefore, on one hand, unreal and caused entities like the body and dual entities like heat and cold do not come into being. On the other hand, a reality entity like the self never lapses into non-being. For, as we observed, it is everywhere present. Thus has the unshakable truth about the self and the non-self, the real and the unreal, namely that the real is ever real and the unreal ever unreal, being perceived by the seers of reality. அதாவது சத்துங்கிறது எப்பவுமே உண்மை, அசத்துங்கிறது எப்பவுமே உண்மை இல்லை அப்படிங்கிற பாயிண்ட் சொல்றாரு. சி ஸோ நம்ம வந்து இன்ஃபேக்ட் you observe that the cognition of light and so forth expressed in the proposition there is water refers to an identical substratum, though one of the two component elements of water is not there at all. Therefore, on the one hand, unreal. On the one hand, unreal and caused entities like the body and dual entities like heat and cold do not come into being. On the one hand, unreal and caused entities like body and dual entities like heat and cold. On the one hand, unreal, the real entity of the self never lapses into non-being. That is, on one hand, unreal and caused entities like body and dual entities like heat and cold do not come into being. On the other hand, a real entity like the self never lapses into non-being. இது ஹாட் அண்ட் கோல்ட். ஹாட்ங்கிறது எப்பவுமே ஹாட்டாக இருக்கிறது இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஹால்டாக இருக்கு, டிசம்பர் மாதம் கோல்டு ஆகிடுறது. See, there's all nature of vivicity changing there. Whereas self, Atma irukku, self na Atma irukku, it never changes. Body changes, but Atma doesn't change. Now that is the difference between Satyam and Mithya. real and unreal. So Atma Satyam nu solrom, Shariram Mithya nu solrom. அதே மாதிரி இதெல்லாம் விபிச்சரிதி மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது, மாறாமல் இருக்கக்கூடியது என்பதுதான் ஆத்மா அப்படிங்கிற பாயிண்ட் சொல்றாருங்க. லெஃப்ட் நான் பீயிங். For as you observed, is everywhere present. Thus, as the unshakable truth about the self, no Atma, and the non-self, Anatma, the real and the unreal, namely, and the real is ever real, and the unreal is ever unreal, being perceived as by the seers of reality. So, Anatma எப்பவும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, ஆத்மாங்கிறது மாறாதது. ஆத்மாங்கிறது சத்தியம், பிரம்மன். இந்த ஆத்மாங்கிறது பிரம்மன் வச்சுக்கோ. ஓகே, சரி. தத்து இதி சர்வநாமः சர்வம் ச பிரம்ம தஸ்ய நாம தத்து இதி தத்பாவः தத்து இதி தத்பாவः தத்வம் பிரம்மணः யாதாத்ம்யம் தத்து द्रष्टुं शीलं येषां ते तत्त्वदर्शिनः तै तत्त्वदर्शिभिः तत्त्वमपि तत्त्वदर्शिनां दृष्टि आश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानि यतरूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयमसन् एव मरीचि जलवत् विद्या अवभासते इति मनसि निश्चित्य திதிக்ஷஸ்வ இது அபிப்பிராயம். அதாவது மாறக்கூடியது, அனாத்மாங்கிறது மாறக்கூடியது. வெயில் காலம் போச்சுன்னா குளிர்காலம் வந்தது, மழை காலம் வந்து மழை காலம் போச்சுன்னா இளவேநீர் காலம் வருது. மாதிரி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஏன்னா ஆத்மா ஒன்றுதான் சத்தியமா நித்தியமா இருக்கக்கூடியது.
என்ன சுகம் துக்கம் எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய சமாச்சாரங்கள். ஆத்மாங்கிறது தான் மாறாதது. என்ன அதான் ஆத்மாங்கிறது சத்தியம், ஜகத்துங்கிறது மித்தியம். பிரபஞ்சங்கிறது மாறக்கூடியது. ஒரு காலத்தில் மழை பெய்கிறது, ஒரு காலத்தில் வெயில் அடிக்கிறது, ஒரு காலத்தில் குளிராக இருக்குது, ஒரு காலத்தில் வெயிலாக இருக்குது. ஸோ விபிச்சாரத்தை மாறிக்கூடியது. ஆத்மாங்கிறது சத்தியமானது, நிலையானது ஆத்மாங்கிறது தான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அதனால பொறுத்துக்கோ. இதுல பொறுத்துக்கிறது மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தோய சீத உஷ்ண சுகதகர. ஏன்னா மாத்திரான்னா நம்முடைய சென்சார்கன்ஸ், கண்ணு காது மூக்கு சர்மம். குளிர்னா தோல் 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 தான் குளிருக்கு தாங்க முடியாமல் இருக்கு, வெயில் தாங்க முடியாமல் இருக்கிறது. அப்புறம் ஒன்னொன்னும் மாத்திரா ஸ்பர்ஷாத்துக்கு வந்து ஆகமா பாயிரும் அனித்யா. ஆனால் வந்துட்டு போயிருக்கிற சமாச்சாரங்கள். குளிர் காலத்தில் குளிர்றது, வெயில் காலத்தில் இருக்கிறது. என்ன தான் திஜிச்சஸ்வர ஒன்றும் பண்ண முடியாது. குளிர் வந்துன்னா பொறுத்தான் பொறுத்துக்கணும், ஓரளவு போய் பொருட்களோ போத்திக்கிறோம், ஏசி போட்டுக்கிறோம். கவர்மெண்ட் பவரை கட் பண்ணிட்டான்னா ஏசி கூட போட முடியாது, கஷ்டப்படுறோம். ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். என்ன பொறுத்துக்கணும் தான் திதிக்ஷஸ்வர். திதிக்ஷஸ்வரது சீத உஷ்ணங்கிறது ஒண்ணு, சுக்க துக்கங்கிறது ஒண்ணு. சீதங்கிறது குளிர், உஷ்ணங்கிறது வெயில். என்ன சுகம்ங்கிறது சுக்கம் துக்கம். சுக்கம் துக்கம் வேற, சீத உஷ்ணம் வேற. வெயில் காலத்துல நல்லா வெயில் அடிச்சா கூட ஏசி போட்டா சுகமா தான் இருக்கு. குளிர் காலத்துல பொருவை போத்துட்டு கம்பளிலாம் போத்துட்டு இதாக இருக்குது, மஜாவாக இருக்கு. டெல்லிலாம் போனேன்னா குளிர் காலத்துல என்ன எல்லாம் நல்லா கடைக்கு எல்லாம் ஆல் சிங் இழுத்து போத்தி படுத்தணும், அது எழுந்திரிக்க வேணாம்னு தோணும். என்ன அந்த மாதிரி. ஸோ சீதம் உஷ்ணா நல்லது இருக்கு, கெட்டது இருக்கு, மாறிக்கொண்டே இருக்கு. வெள்ளி வெயில் தான் நல்லது, எல்லா காலத்திலையும் வெயில் நல்லது சொல்ல முடியாது, எல்லா காலத்திலையும் வெயில் வேண்டாம்னு சொல்ல வேண்டாம். என்ன எல்லா காலத்திலும் குளிர் கஷ்டமா தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, சில காலத்துல குளிர் நல்லா தான் இருக்கு. என்ன அதெல்லாம் மாறக்கூடிய சுபாவம் இருக்கிறதுனால இது சரி. அதெல்லாம் பொறுத்துக்கணும். ஆமா, நம்ம குழம்ப கூடாது. செல்ஃப் அண்ட் நான் செல்ஃப். ஆத்மா அனாத்மா. அனாத்மாலாம் மாறக்கூடியது, ஆத்மாங்கிறது என்று நிலையா இருக்கக்கூடியது. தி ரியல் அண்ட் தி அன்ரியல். ஆத்மாங்கிறது எது மாறாததோ அதுதான் ஆத்மா, அதுதான் அன்ரியல், அதுதான் ஆத்மா. That the real is even ever real and the unreal ever unreal, been preserved by the spheres of reality. Okay. அத மரீச்சி ஜலவத்தின் இருக்காங்க மிராஜ் மாதிரி. அடுத்த இங்கிலீஷ்ல படிங்க கொஞ்சம். லலிதா மாமி. Tat in the word tattva is the name of the all, and the all is Brahman. Those who habitually perceive it are the seers of reality. By them has the above truth been perceived. Relying on this perception of the seers of reality, you must endure grief and delusion. Giving up both grief and delusion, and firmly holding that uncertain dualities like cold and heat or unreal transformations or effects that like a mirage illusorily appear, you should endure them. That is the idea. I will read again. Summary. I will read it again. Tat is the word, Tattva is the name of the all, and the all is Brahman. Those who habitually perceive it are the seers of reality. By them has the above truth been perceived. Relying on this perception of the seers of reality, you must endure grief and delusion. Giving up both grief and delusion, and firmly holding that uncertain dualities like cold and heat or unreal transformations or effects that like a mirage illusorily appear, you should endure them. That is the ஸோ சத்தியம் மித்தியாங்கிறது தெரியும் நமக்கு. மித்தியாங்கிறது மாறக்கூடியது என்ன ஷீட் அண்ட் கோல்டு நாம் வந்து போயிட்டு இருக்கக்கூடிய தான் திதீக்ஷஸ்வகிற பொறுத்துக்கோள் புத்தர் ஒரு வழி இல்லை. ஆத்மா ஒன்றுதான் சத்தியம். நான் ஆத்மாவை பிடிச்சிக்கோ. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ யூ ஆர். அகம் பிரம்மாஸ்மி. அந்த பிரம்மன் தான் நான் தான். என்ன சரீரம்லாம் அது எக்ஸ்டெண்டட் டு பாடி. பாடி இஸ் மித்யா. ஏ ஜாயிண்ட் இருக்கு. பால்யத்துல ஒரு மாதிரி இருந்தோம். தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்தி எல்லாம் மாறிண்டே இருக்கு. என்ன ஆனால் அந்தவத்வி மீதியா நித்தியசோக்தா சரீரனா. இந்த தேகத்துக்குள்ள ஆத்மான்னு ஒன்று இருக்கு, அது மாறுறதே கிடையாது. அந்த ஆத்மா தான் நான். இந்த ஐடியாலாம் நமக்கு ரிலேட் பண்ணிட்டேன்னா யூ கெட் லாட் ஆஃப் த நாலேஜ் கிவ்ஸ் யூ த ஃபெசிலிட்டி எபிலிட்டி டு ஃபேஸ் லைஃப். என்ன
வந்துட்டு போயிட்டு நான் ஆத்மா நான் பிரச்சனை நஜாயதே மிரீத்தேவ கதா இதெல்லாம் இதனோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான் வரப்போறது எல்லாம் நஜாயதே மிரீத்தேவ கதா சித்தாயம் பூத்வா பவிதவான போறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் எது இந்த பிரீஃபும் அத டிமியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே we have to அதான் that is what it is realize what it is. நான் இப்போ அடுத்த ஒரு நிறுத்திக்கலாமா நீ இதோட Okay. We will start next class, huh? Okay, and then this is what किं पुनः तत् यत् सत् एव सर्वा इति उच्यते. What then is that which is eternally real? எல்லாம் மாறக்கூடியதுன்னா மித்யான்னா உண்மையா சத்தியம்ங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்குறேன். அதுக்கு தான் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். அது கொஞ்சம் படிச்சா கூட புரிஞ்சுட்டு படிக்கிறோம். That is a very good thing. நீங்க ஒரிஜினலும் பார்க்குறேன், அதோட இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பார்க்குறேன், தமிழ் டிஸ்கஸும் பண்ணுறேன். என்ன கொஞ்சம் கிராமர் பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் தடுமாடுறோம். நானே மாலதிகாமியோட டிக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சம்ஸ்கிருத இது படிக்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. வெரி குட். Very good. Accept the compliments. குடுத்தான வாங்கிக்கோங்க. ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. ஆமா. I wish I could read like that. Okay. இந்த காலத்துல படிச்சது கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதம் ஞாபகம் நிறைய பேர் வரலாம் இந்த கிளாஸுக்கு. நான் என்ன சொல்றேன்னா எல்லாம் யூடியூப்ல எல்லாரும் மிஸ் பண்றாங்க. நான் கூட அத ஃபீல் பண்றேன். யூடியூப்ல பார்க்கலாம். பட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. ஆமா. முடியாது. இருக்கட்டும், அவளுக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான். 3 சொல்றதுக்கு முடியல. ராஜிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எல்லாருக்கும் வயசா இருக்கு. எல்லாருக்கும் வயசா இருக்கு. What is that? Understand? The only thing I want to say is that let us continue these classes. I am glad if more people are come. Nice. I enjoy this class. It has been very interesting. This has been very interesting. உங்களை எல்லாரும் மீட் பண்ணலாம், இது பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இது ஒன்று வந்து அந்த கொஸ்டின் வாஸ் ரைஸ். நீங்கள் தான் சால்வ் பண்ணணும். நான் என்னால் பண்ண முடியாது. நீங்கள் இது இந்த போது பாராயணத்தில் இருக்கும்போது குரு பூர்ணிமாவுக்கு நம்ம இது எனக்கு ஐ எம் குவைட் ஹாப்பி. இஃப் யூ வாண்ட் நம்மளுடைய கிளாஸை மொத்தம் வச்சுருந்தா முடிச்சுடலாம். We should be able to organize something for the Guru Purnima. If you want to visit, we should be able to. அதுக்கு நீங்க தான் ஏற்பாடு பண்ண வரதுன்னா இல்ல விட்டுடுங்க உச்சர் போயிடலாம். எனிவே நான் 28 நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்லோகம் மாதிரி எப்போதும் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் ஆன்லைன்ல இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் சொல்லலாமா? And then வந்து ஆன்லைன்லயே இங்கே சொல்லிடலாங்கிறார். அவர் சொல்றாரு அங்க வந்து சொல்றதை விட இங்க வந்து சொல்றதே பெட்டர். அண்ட் தென் நம்ம அவரோட இது பர்த்டே அன்னைக்கு சண்டி ஹோமம் போய் அதுக்கு வருவோம். ஆமா, இப்ப குரு பூர்ணிமாக்கு ஆன்லைன்லயே எப்போதும் சொல்ற மாதிரி அதே மாதிரி ஆர்கனைஸ் ஒரு நாளைக்கு. ஆனா ஏதாவது குரு தட்சணை மாதிரி கொடுக்கணுமானா you suggest what we should do. ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். நீங்க நான் ஒன்னும் சஜஸ்ட் பண்ண ஒன்னும் கொடுக்க வேண்டாம். நான் தான் கொடுப்பேன். only I want to give you. உங்களோட blessings வேணும். blessings நான் தான் கொடுக்கணும் இல்லையா? I think என்னோட இது என்னன்னா when we go for the chanting home we can give our humble offerings. அதுதான் நம்ம கொடுக்கலாம். there is no such அதுக்கு ஒன்றும் இது லிமிட்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. அவாவாளுக்கு என்ன முடிஞ்சதோ அவாவாளுக்கு தோணியதோ I think that குருஜி அங்க ஏதாவது மடத்துக்கு ஆசிரமத்துக்கு நம்ம something we can do means we'll do. நீங்க சொன்னீங்க. ஓகே சொல்றேன். ரைட். ஓகே we can contribute. நீங்க ஏதோ இத ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொன்னீங்களே. ஓகே, நாங்க எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம். ஓகே பண்ணுங்க. அது ஓபன், it's always open. Not necessarily birthday, it always open. But birthday is my invitation to you. இது எனக்கு கல்யாணம். we request you to accept our humble offerings of that day. That is all. Okay, welcome. நீங்க ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொன்னீங்களே, அதுக்கு நாங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமே. Oh yes, welcome, sure. அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா forever. You can do that. You can do that. I will let you know. I will give you the details. You see, that is going to go to the 28th September 28th அவரோட நட்சத்திரம் ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்னைக்கு தான் பண்றாங்க. Actually ஆமா, அவளோட இங்கிலீஷ் பர்த்டே வந்து October 4th October. ஆனாக்கா அவ ஜென்ம நட்சத்திரத்துப்படி பண்றதுனால 28th September பண்றேன். ஹோமம் எல்லாம் பண்றதுனால நட்சத்திரத்தை தான் பண்றேன். என்ன? ஓகே, சோ பார்க்கலாம். நிறைய டைம் இருக்கு. Do that. Okay, சரி. ஓகே பூர்ணமா சொல்லலாமா? சொல்லலாம்.
ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். Namaskaram, Guruji. Namaskaram. Very good. க்ஷேமம். Thank you, Guru. Thank you.